ఈనాటి యొక్క దివ్య బలి పూజలో ప్రత్యేక విధముగా థ్యాంక్స్ గివింగ్ మాస్ ఫర్ ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్స్ షవర్డ్ అపాన్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫర్ ది డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ Gade Naradi and all of the souls to rest in peace offered by Gade Lucy Rani family members. For blessings and protection upon all family members, friends, relatives and all humanity from all diseases and viruses, and for peace and harmony in the whole world, especially on Israel, mass offered to Almighty God by Kenneth Joseph Holt and family members. For God's mercy upon the departed soul of Boga Mare Karun Kumar, mass offered by Boga Arogyam and family. For God's mercy upon the departed souls of Madhimi Velangani Raju and Madhimi Amardeep, mass offered by Annapurna. For God's mercy upon Elur Retreat Center construction, and for God's protection upon everyone involved in construction, mass offered by Divine Word Retreat Center. For divine wisdom, protection, spiritual, physical well-being, and for God's blessings upon Vinesh, Gracie and Austin to fall in love with Jesus, to make good confession, and to be filled with the Holy Spirit anointing, mass offered by Samson. For the special intentions of Allam Anastasiamma and Vijaya, and for the departed souls of Tirumala Reddy, Shaur Reddy, Annamma, Allam Thomas Reddy, Lakshmi Celestinamma, mass offered by Allam Anastasiamma and Vijaya family members. For God's love, Holy Spirit anointing upon Samson, Francis, and for God's grace upon 10th class students, Abdullah, Sarah, Fatima, Ashaz, Amin, Arosh, Ayan Khan, Syed Ali, Nayara, Myram, Sehrish of Frairies Flower School to get good GPA. For the conversion of souls, especially youth who has no one to pray, mass offered by Annapurna. For salvation and bright future of Nagadeep, and for financial blessings upon family, mass offered by Ellap Lakshmi family. For the departed soul of Alapati Shivanand to rest in peace, mass offered by Alapati Sarita, Vijay Kumar, Cherishma. For God's blessings, knowledge to Bhavanto write intermediate exams well, and Navaneeth to write 10th class exams well, mass offered by Shiva Lakshmi. For good health to Tumma Roja Rani, and for good job to Tumma Raunak Reddy, mass offered by Tumma Roja Rani, Vijaya Raunak Reddy. Thanksgiving mass on the occasion of birthday of Jyoti, mass offered by C.H. Jojibabu and family. For God's blessings upon Jyoti on the occasion of birthday, mass offered to Divine Mercy Jesus through Immaculate Heart of Mary, offered by Rajesh and family. For healing and speedy recovery of Y. Rajani from kidney stone, and for the success of surgery, mass offered to Divine Mercy Jesus through Immaculate Heart of Mary, mass offered by Rajesh and family. For the success of the throat surgery of Y. Vijaya, mass offered to Divine Mercy Jesus through Immaculate Heart of Mary, offered by Y. Rajesh and family. కలుషహరణము సిలువ బలి ఫలము ఆదాము జనులకు పాపహరణము సిలువ బలి ఫలము కలుషహరణము సిలువ బలి ఫలము ఆదాము జనులకు పాపహరణము సిలువ బలి ఫలము యాజ్వయాగము ప్రభువే సిలువన్ యాజ్వయాగము ప్రభువే పూజన్ సిలువ బలిని పూజా బలిలో నిరతము మన బలిపీఠముపై జరుపు మార్గము యేసు నేర్పించెన్ మన ఆత్మపీఠములో వసింప పూజ నేర్పించెన్
ఆ స్వామి స్థాపిత రక్తసిక్తము కాని కల్వరిదే. కలుషహరణము సిలువ బలి ఫలము, ఆదాము జనులకు పాపహరణము సిలువ బలి ఫలము. సిలువనాథుని కలిమి బలిని కల్గిన ప్రభువాక్యము వినుడి. దైవవాక్యము నాలకించ యాజ్వయాగము ప్రభువే సిలువన్, యాజ్వయాగము ప్రభువే పూజన్. సిలువ బలిని పూజా బలిలో నిరతము మన బలిపీఠముపై జరుపు మార్గము యేసు నేర్పించెన్. మన ఆత్మపీఠములో వసింప. ప్రభు, ఉనికిలోనున్న వానినెల్లా నీవు ప్రేమింతువు. నీవు కలిగించిన వానిని వేనిని నీవు అసహించుకొనవు. నీవు నరుల తప్పిదమ్ములను ఉపేక్షించి వారికి పశ్చాత్తపడుటకు అవకాశమును ఇత్తువు. ఎందుకనా నీవే మా దేవుడవైన ప్రభుడవు. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మనామమున ఆమేన్. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, తెలియనటువంటి శ్రీసభ మనందరికీ మరికొంత సమయాన్ని దయచేస్తూ దీవెనకరముగా దేవునికి ఇష్టలముగా మార్చబడుటకు మనము శ్రమల దినాన్ని ప్రారంభించుకుంటూ ఉండగా, ఈ శ్రమల దినంలో మనమందరము కూడా మన పాపములను ఒప్పుకుంటూ మన ప్రాయశ్చిత్తాన్ని తెలియచేస్తూ మనము పశ్చాత్తాప హృదయముతోటి ప్రభువు నుంచి మనము మన్నింపును అడుక్కునేటువంటి ఈ గొప్ప తరుణములో మనమందరము కూడా ఉపవాసముల ద్వారా, ప్రార్థనల ద్వారా, మనము దాన ధర్మముల ద్వారా దేవునికి సమీపముగా రావాలని, దేవుని రూపములోనికి మార్చబడాలని దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి ఈ యొక్క గొప్ప సమయాన్ని మనమందరం ఉపయోగించుకుంటూ మనము మన పాపములను అన్నింటినీ కూడా ప్రభు సన్నిధిలో ఒప్పుకుందాం. ప్రార్థించదము. ఓ ప్రభువా, నీ కుమారుని మనరోత్థానములను కొనియాడ యోగ్యులమగుటకు మమ్ము మేము సంసిద్ధపరుచుకున్నట్లు ఈ 40 రోజుల కాలమును మాకు అనుగ్రహ కాలముగా దయచేసితివి. నీ అపారమైన కరుణను నమ్ముకొని మేము చేపట్టు ఉపవాస క్రియల ద్వారా హృదయ పరివర్తనము చెందుటకును, అన్ని విధములైన అవినీతి కార్యములను ఆత్మ నిగ్రహముతో విస్మరించుటకును మాకు సహాయపడము. నీతోనూ పవిత్రాత్మతోను కలిసి యుగయుగములు జీవించుచూ పరిపాలించడు మా ప్రభుని మీ కుమారుడినైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము యావేలు గ్రంథము 2వ అధ్యాయము వచనములు 12 నుంచి 18 వరకు. ప్రభు ఇట్లనుచున్నాడు, ఇప్పుడైనను మీరు పూర్ణ హృదయముతో నా చెంతకు మరలిరండు. ఉపవాసముతోనూ సంతాపముతోనూ ఏడ్పులతోనూ నా వద్దకు తిరిగిరండు. మీ బట్టలు చించుకొనుట చాలదు, మీ గుండెలను వ్రయ్యలు చేసుకొనుడు. మీరు ప్రభువు చెంతకు తిరిగిరండు. ఆయన కరుణామయుడు, దయామయుడు, సులభముగా కోపపడువాడు కాదు, అనంతమైన ప్రేమ కలవాడు. తాను నిశ్చయించుకొనినట్లు శిక్షింపక మన్నించి వదిలివేయువాడు. ఒకవేళ మీ ప్రభువైన దేవుడు మనసు మార్చుకొని మీకు పంటలు అనేది దీవెనలు ఇవ్వవచ్చును. అప్పుడు మీరు ఆయనకు ధాన్యమును ద్రాక్ష రసమును అర్పించవచ్చును. సియోను కొండపై బాకానూదుడు. ఉపవాసము చేయవలెనని ప్రజలకు ఆజ్ఞానిండు. వారిని సమావేశపరుపుడు. పవిత్ర సభకు జనులను ప్రోగుచేయుడు. వృద్ధులను, పిల్లలను, చంటి బిడ్డలను కూడా కొనిరండు. నూతనముగా పెండ్లైన దంపతులను కూడా తమ గృహములను వీడిరావలెను. ప్రభువునకు ఊడిగము చేయు యాజకులు బలిపీఠమునకును మంటపమునకును మధ్య శోకించుచు, ప్రభు నీ ప్రజలపై దయచూపుము, అన్యజాతులు మీ దేవుడెక్కడా అని
పలుకుచు మమ్ము చిన్న చూపు చూచి గేలి చేయకుండుదురుగాక అని ప్రార్థింపవలెను. అప్పుడు ప్రభువు తన దేశముపై ఆధారము చూపెను, తన ప్రజలను కరుణించెను. ఇది ప్రభువు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. వెలి అయిన యేసయ్యా, బలి అయిన యేసయ్యా, నీవెంతో నలిగితివా, నీవెంతో అలసితివా. సిలువలో ఆ సిలువలో ఆ ఘోర కల్వరిలో తులువలా మధ్యలో వ్రేలాడిన యేసయ్యా, తులువలా మధ్యలో వ్రేలాడిన యేసయ్యా, వెలి అయిన యేసయ్యా, బలి అయిన యేసయ్యా. నేరము చేయని నీవు ఈ ఘోర పాపి కొరకు భారమైన సిలువా మోయలేక మోసావు. నేరము చేయని నీవు ఈ ఘోర పాపి కొరకు భారమైన సిలువా మోయలేక మోసావు. కొరడాలు చెల్లని చీల్చెని నీ సుందర దేహమునే, కొరడాలు చెల్లని చీల్చెని నీ సుందర దేహమునే, తడిపెను నీ తనువునే రుధిరంబుధారలే, తడిపెను నీ తనువునే రుధిరంబుధారలే. సిలువలో ఆ సిలువలో ఆ ఘోర కల్వరిలో తులువలా మధ్యలో వ్రేలాడిన యేసయ్యా, తులువలా మధ్యలో వ్రేలాడి. రెండవ పట్టణము. పునీత చిన్నప్ప గారు కొరింథీయులకు వ్రాసిన రెండవ లేఖ 5వ అధ్యాయము 20వ వచనము నుంచి 6వ అధ్యాయము 2వ వచనం వరకు. కనుక మేము క్రీస్తు రాయబారులమై క్రీస్తు కొరకు మాట్లాడుచు ఇదిగో మేము ఇటు వచ్చితిమి.
దేవుడే మా ద్వారా మిమ్ము ఉద్బోధించుచున్నాడు. కావున దేవునితో సఖ్యపడుడు అని క్రీస్తు పక్షమున మిమ్ము బతిమాలుకొనుచున్నాము. క్రీస్తు పాపరహితుడు, కాని దేవుడు మన నిమిత్తమై ఆయనను పాపముగా చేసెను. ఏలయన ఆయనతో ఏకమగుట వలన మనము దేవుని నీతిగా రూపొందింపవలెనని అటుల చేసెను. మీరు పొందిన దేవుని కృపను వ్యర్థము చేయరాదు అని దేవుని తోటి పనివారమైన మేము అర్థించుచున్నాము. ఏలయన అనుకూల సమయమున నిన్ను ఆలకించి తిని, రక్షణ దినమున నీకు తోడ్పడి తిని అని దేవుడు చెప్పుచున్నాడు కదా. అయినచో ఆలకింపుడు. ఇదిగో ఇప్పుడే మిక్కిలి అనుకూల సమయము, ఇదే రక్షణ దినము. ఇది ప్రభువు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. మనసారా పాడెదము దేవుని గీతము, ముఠమారా కొలిచెదము క్రీస్తుని వాక్యము. మనసారా పాడెదము దేవుని గీతము, ముఠమారా కొలిచెదము క్రీస్తుని వాక్యము. ఈ జీవవాక్యం మనకెంతో మధురము, మన జీవితాలకు ముక్తి మార్గము. ఈ జీవవాక్యం మనకెంతో మధురము, మన జీవితాలకు ముక్తి మార్గము. ప్రభు మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత మత్తయ్య గారు రాసిన సువిశేషంలోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. 6వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 1 నుండి 6 వరకు మరియు 16 నుండి 18 వరకు వాక్యము. మనుషుల కంటబడుటకై వారి ఎదుట మీ భక్తి కార్యములు చేయకుండా జాగ్రత్తపడుడు. లేని ఎడల పరలోకమందలి మీ తండ్రి నుండి మీరు ఎట్టి బహుమానమును పొందలేరు. ప్రజల పొగడ్తలను పొందుటకై ప్రార్థనా మందిరములలోనూ వీధులలోనూ డాంబికులు చేయునట్లు నీవు నీ దాన ధర్మములను మేళతాళములతో చేయవలదు. వారు అందుకు తగిన ఫలములను పొంది ఉన్నారని నేను మీతో వక్కాణించున్నాను. నీవు దానము చేయనప్పుడు నీ కుడి చేయి చేయునది నీ ఎడమ చేతికి తెలియకుండానట్లు రహస్యముగా చేయుము. అట్లయినా రహస్య కార్యములనెల్లా గుర్తించు నీ తండ్రి నీకు తగిన బహుమానమును వసగును. కపట భక్తుల వలె మీరు ప్రార్థన చేయవలదు. ప్రార్థన మందిరములలో వీధుల మలుపులలోనూ నిలువబడి జనులు చూచుటకై ప్రార్థనలు చేయుట వారికి ప్రీతి. వారికి తగిన ఫలము లభించునని మీతో వక్కాణించున్నాను. ప్రార్థన చేయునప్పుడు నీవు నీ గదిలో ప్రవేశించి తలుపులు మూసుకొని అదృశ్యుడై ఉన్న నీ తండ్రిని ప్రార్థింపుము. అట్లయినా రహస్య కార్యములనెలా గుర్తించు నీ తండ్రి నీకు తగిన బహుమానమును వసగును. మీరు ఉపవాసము చేయనప్పుడు కపట వేషధారుల వలె విచారవదనములతో ఉండకుడు. వారు తమ ఉపవాసము పరుల కంట పడుటకై విచారవదనములతో ఉందురు. వారికి తగిన ప్రతిఫలము లభించునని మీతో వక్కాణించున్నాను. ఉపవాసము చేయనప్పుడు నీవు తలకు నూనె రాసుకొని ముఖము కడుగుకొనము. అందువలన అదృశ్యుడైన నీ తండ్రియే కాని మరెవ్వరును నీవు ఉపవాసము చేయుచున్నావని గుర్తింపరు. అట్లయినా రహస్య కార్యములనెల్లా గుర్తించు నీ తండ్రి నీకు తగిన బహుమానమును బాహాటముగా వసగును అని పలికెను. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. ప్రియా సహోదరి సహోదరులారా, దేవుడు మరలా మనందరికీ కూడా తన ప్రేమను బట్టి ఉచితముగా మరికొంత సమయాన్ని ఆయన దానముగా మనకు దయచేస్తున్నాడు. దేవుడిచ్చినటువంటి ఈ సమయంలో మనమందరము కూడా హృదయాన్ని పరిశీలన చేసుకుందాం, మన జీవితాన్ని పరిశీలన చేసుకుందాం, మన ఆలోచన విధానాన్ని, మన అంతరంగాన్ని ఒకసారి ఆలోచన చేసుకుందాం. ఇప్పటి వరకు మనలో కలిగినటువంటి మార్పు ఏ విధంగా ఉంది? కలిగినటువంటి మార్పు దేవునికి ఇష్టముగా ఉన్నదా లేదా?
మనలో ఏ విధంగానైనా పరివర్తన వచ్చినదా లేదా అని ఒకసారి మనము ఆత్మపరిశీలన చేసుకుందాం. దేవుడు మనందరికీ కూడా సమయాన్ని ఎందుకు ఇచ్చాడనంటే తిరిగి రావటానికి, మార్చుకోవటానికి, మనము యేసయ్యలో జ్ఞానము కలిగి ప్రవర్తించాలని, మన ప్రతి పాపాన్ని విడిచిపెట్టాలని ఆయన మనకు సమయాన్ని దయచేశాడు. ఈనాటి 2వ పట్టణాన్ని కనుక మనం చదువుకున్నట్లయితే 6వ అధ్యాయంలో 2వ వచనంలో, ఏలైనా అనుకూల సమయమున నిన్ను ఆలకించి తిని, రక్షణ దినమున నీకు తోడ్పడి తిని అని దేవుడు చెప్పుచున్నాడు కదా. అయినచో ఆలకింపుడు, ఇదిగో ఇప్పుడే మిక్కిలి అనుకూల సమయము, ఇదే రక్షణ దినము. ఒక మనుషుడు మార్పు చెందటానికి, పశ్చాత్తాపపడటానికి ఇంకెంతో సమయం ఉందని ఒక మనుషుడు తలంచుకోవచ్చు కూడా. ఎందుకు అలాంటి ఆలోచన వచ్చింది అని అంటే, తనకు కలిగినటువంటి స్థితిగతులను బట్టి, తనకు కలిగినటువంటి ఆరోగ్యాన్ని బట్టి, ఈ లోకాన్ని నమ్ముకొని ఒక మనుష్యుడు తన శక్తిని బట్టి మారటానికి ఇది సమయం కాదు కదా. దేవుడి సన్నిధికి వెళ్ళటానికి, తన పాపాలను జ్ఞాపకం చేసుకొని ప్రభు సన్నిధిలో క్షమాపణ అడగటానికి సమయం ఇంకా రాలేదని అజ్ఞాని వలె బ్రతికేటువంటి మనుషులు ఇప్పటికీ లోకంలో మనకు కనిపిస్తూనే ఉంటారు. అయితే ఈనాటి కాలంలో పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయనంటే, పాపాన్ని జరిగిస్తూ ఉన్నాం, పాపానికి అలవాటైపోయాం, అలవాటైనటువంటి పాపానికి బానిసలం అయిపోయాం. మరి అలాంటప్పుడు మన మనసు మనల్ని గద్దించినా మనకది వినపడట్లా, చలనం లేనటువంటి పరిస్థితి, చలనాన్ని కోల్పోయాం. అంత స్థితిలోనికి దిగజారిపోయి మనము బ్రతుకుతూనే ఈ లోకంలో ఉన్నామండి. కానీ యేసయ్య చెప్పుచున్నాడు కదా, ఒకవేళ నీ మనసుకు అనిపిస్తుందా, ఇదిగో నేను తప్పు చేస్తున్నా, నేను పాపం చేస్తున్నా, నేను అబద్ధాలు చెప్తున్నా, నేను మోసం చేస్తున్నా, అవినీతిగా, అన్యాయముగా, అక్రమంగా నేను జీవిస్తున్నా, నేను చేయకూడనటువంటి శరీర పాపాన్ని, చూడకున్నటువంటి పాపాన్ని నేను చేస్తున్నానని నీకు అనిపిస్తుందా? అనిపిస్తే నీ కొరకు యేసయ్య మాట్లాడుతున్నాడు. ఇదిగో ఇప్పుడే మిక్కిలి అనుకూల సమయము, ఇదే రక్షణ దినము. ఆయన నిన్ను ఆలకించుటకు, నీ ప్రార్థనను ఆలకించి నీ కన్నిటిని తుడిచి మరలా ఆయన చేర్చుకోవటానికి ఇదే అనువైనటువంటి సమయము. మనం అనుకోవచ్చు కదా, ఇలా ఎన్నిసార్లు రాలా, ఎన్నిసార్లు పోలా, మరలా సమయం వచ్చింది కదా అని మనం అనుకోవచ్చు. చాలా మంచిది. ఓ విశ్వాసి, ఇప్పటికైనా కళ్ళు తెరు. యేసయ్య బిడ్డనని చెప్పుకునేటువంటి నీవు, నేను, మనము అందరము కూడా కళ్ళు తెరవాలి. ఎందుకు కళ్ళు తెరవాలి అంటే, మన జీవితంలో మనము చేసేటువంటి ప్రతి పాపానికి లెక్క చెప్పవలసిన వారమే ఉన్నాం. దేవుని వాక్యం చాలా స్పష్టంగా మాట్లాడుతుంది. నీవు పలికే ప్రతి వ్యర్థమైనటువంటి మాటకు కూడా దేవునికి లెక్క చెప్పాలంట. వ్యర్థమైన ప్రతి మాటకు లెక్క చెప్పాల్సిన వారమైతే, ఏ మనుష్యుడి గురించి అయినా మనము తప్పుగా మాట్లాడి మూర్ఖుడా, వ్యర్థుడా అనినట్లయితే నీవు పరలోక రాజ్యాన్ని కోల్పోయేటువంటి అవకాశము ఉన్నది అని దేవుని వాక్యం మనతో మాట్లాడుతుంది. మరి వ్యర్థుడా అని పిలిచినందుకే నరకంలోనికి వెళ్ళబడే పరిస్థితి ఉంటే, మనం చేసేటువంటి పాపానికి, మన ఆలోచనలకు, మన ప్రవర్తనకు, మనం చేసేటువంటి అన్యాయానికి, అక్రమానికి, మోసాలకి, మరి వీటన్నిటికీ మన పరిస్థితి ఏంటంటారు? ఆలోచన చేయండి. ఇప్పుడు ఈ కాలంలో ఉపవాస దినాలు వచ్చిన వెంటనే, శ్రమల కాలం వచ్చిన వెంటనే ఇక బయలుదేరతారు భక్తులు. ఎలా బయలుదేరతారంటే, ప్రార్థనలు, దాన ధర్మాలు, ఉపవాసాలు. ఎప్పటికీ ఉపవాసం అంటే అర్థం ఏంటి? చికెన్ తినకపోవటం ఉపవాసం, మటన్ తినకపోవటం ఉపవాసం. ఈ 40 దినాల పాటు నేను తినను, తర్వాత యథావిధే కదా, మార్పు రాని బ్రతికే కదా, మారనటువంటి మనసే కదా, ఆలోచనే కదా, మారని భక్తే కదా. ఈ ఉపవాసం చేసేవాళ్ళు కూడా ఏం చేస్తారు? ప్రపంచం అంతటి కూడా నీరసంగా కనిపించి నేను ఉపవాసం చేస్తున్నా అని చెప్పి ప్రపంచానికి ప్రకటించుకుంటారు. కానీ ఈ ఉపవాసము 10 కంట పడట కొరకే కానీ దేవుడు మెచ్చేటువంటి ఉపవాసము కాదు. ఎందుకని కాదు అంటే, నీకు అసహ్యమైంది, నీలో నువ్వు జరిగించేటువంటి పాపము నీ కంటికి కనిపించట్లా. దానిని విడిచిపెట్టుటయే ఉపవాసంగా దేవుడు పరిగణిస్తున్నాడు. ఇవన్నీ చేయకుండా, చికెన్ తినకుండా, మటన్ తినకుండా, 2 పూట్ల అన్నం తినకుండా ఉపవాసం ఉన్నాను అని, అది దేవుడికి ఇష్టమైన ఉపవాసం అని నువ్వు తలంచుకుంటే, నీకు మించినటువంటి అవివేకి, నీకు మించినటువంటి ఒక మూర్ఖుడు ఈ లోకంలో ఉండడు.
ఎందుకని? నీ జీవితంలో నువ్వు పాపం చేస్తున్నావు. ఎలాంటి పాపం నువ్వు చేస్తున్నావో నీకు బాగుగా తెలిసినప్పటికీ దానిని విడిచిపెట్టకుండా శ్రమల దినాలు వచ్చినాయి, నేను ఉపవాసం చేస్తా, నేను చికెన్ తినకపోవటం నష్టమేంటి? ఏమి లేదు. నువ్వు బరువు తగ్గటానికి ఈ సమయాన్ని ఎంచుకొని ఉపవాసం చేస్తున్నావు తప్ప దీనివల్ల నీకు కలిగేటువంటి ప్రయోజనము శూన్యము. అందుకని ఈరోజు మొదటి పట్టణంలో దేవుడు చెప్పుచున్నాడు కదా ఇశ్రాయేలు ప్రజలకి, ఇదిగో మీ బట్టలు చించుకొనుట చాలదు, మీ గుండెలు వ్రయ్యలు చేసుకొనుడు. ఇప్పుడైనను మీరు పూర్ణ హృదయముతో నా చెంతకు మరలు రండు, ఉపవాసముతోనూ సంతాపముతోనూ పెద్ద ఏడుపులతోనూ నా వద్దకు తిరిగి రండు. బట్టలు చించుకోవడం సరిపోదంట, బూడి తల మీద వేసుకోవడం సరిపోదంట. ఉపవాసముతోటి, ఏడ్పుతోటి, సంతాపంతో దేవుడి వద్దకు రావాలంట. కానీ ప్రతి మనుషుడు పాపంలోనే సంతోషిస్తున్నాడు, ఆనందిస్తున్నాడు. ఆ పాపం చేర్చుడని గమనం లేకుండా బ్రతుకుతూనే ఉన్నాడు. ఇలాంటి బ్రతికి నువ్వు ఉపవాసం చేస్తే అది దేవునికి ఎలా అంగీకారంగా మార్చబడింది? జరిగించాల్సిన అన్యాయం అంతా జరిగిస్తానన్నావు కదా. చేయవలసిన ప్రతి పాపాన్ని, చేయవలసిన కీడుని నువ్వు జరిగిస్తూనే ఉండి దేవుడి సన్నిధికి వచ్చేసి ఉపవాసం చేస్తే అది అంగీకారము కాదు. రెండో విషయము ప్రార్థన. ఇక్కడ ప్రార్థనలు ఎలా చేస్తున్నారు అంటే దేవుడి సన్నిధిలో ఉన్నప్పుడు చాలా విస్తారంగా ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు. ఎందుకని? నలుగురు చూడాలి, 10 మంది మెచ్చుకోవాలి. ఏమని? ఇదిగో ఈయన చేసేటువంటి ప్రార్థన చాలా గొప్ప ప్రార్థన. నలుగురు చూడటాన్ని నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే ఆ ప్రార్థన దేవుడు అంగీకరించట్లేదని వాక్యం ద్వారా చాలా స్పష్టంగా మాట్లాడుతున్నాడు. ప్రతి విషయానికి నువ్వు ప్రార్థనలు జరిగించేవాడు, వెరీ గుడ్, మంచి అలవాటు. ప్రార్థన చేయటం మంచి అలవాటు. కానీ చేసే విధానము ఎలా ఉన్నది? నలుగురు మెప్పు కోసం నువ్వు ప్రార్థన చేసేవాడు అయితే నీ ప్రార్థన వ్యర్థము. కానీ నువ్వు చేయవలసినటువంటి ప్రార్థన ఏ విధముగా ఉండాలేనంటే యేసయ్య చెప్తున్నాడు కదా, నీవు నీ గదిలోనికి వెళ్ళి తలుపులు మూసుకొని ప్రార్థన చేయి, రహస్యముగా ప్రార్థన చేయాలి. అంతేకాని డాంబికులు, లోకస్తులు జరిగించినట్లుగా తంత్రి వాయిద్యాలతోటి నువ్వు ప్రార్థనలు అనేక మంది గురించి, అనేక మంది చూడుట కోసం నువ్వు ప్రార్థనలు చేయకూడదు. ఇంకా మూడో విషయం వచ్చేసరికి దాన ధర్మాలు. ఎప్పటికీ ఇన్ని సంవత్సరాలు లేనటువంటి మనసు ఇప్పుడు మొదలైద్ది. ఎందుకని? దాన ధర్మాలు చేయటం ద్వారా దేవుడి దగ్గర అవుతామని. ఈ చేసేటువంటి దానం కూడా ఎలా ఉండబోతుంది అంటే నలుగురు చూడాలి, నలుగురు చెప్పుకోవాలి. కానీ యేసయ్య ఏమన్నాడు? నీవు కుడి చేతి చేయనటువంటిది ఎడమ చేతికి సైతము తెలియకూడదంట. ఆలోచన చేయండి, కుడి చేతికి ఎడమ చేతికి ఎంత దూరం అండి? ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి తెలియకూడదంటే మనం లోకం అంతా ప్రకటించుకుంటాం. ఏమని? నేనిచ్చా, నేను చేశా, నేను అనేటువంటి మాట రావాలి. లోకమంతా కూడా నీ గురించి మాట్లాడుకోవాలని నువ్వు తాపత్రపడతావు. నువ్వు చేసిన ప్రార్థన కావచ్చు, నువ్వు చేసిన దాన ధర్మాలు కావచ్చు, ఇంక ఏదైనా సరే నేను అనేటువంటి మాట నీకు అవసరం. నేను అనేటువంటి మాట నువ్వు లోకానికి చెప్పుకోవాలి, లోకమంతా కూడా నిన్ను పొగడాలి. అది దేవుడికి ఎలా అంగీకారంగా మార్చబడింది? ఒకసారి ఆలోచించేద్దాం. ఈ సమయం మరలా దాటిపోతే మరలా రాదేమో, ఈ సమయం నిన్ను విడిచిపెడితే మరలా నీకు సమయం లేదేమో. కాబట్టి అవగాహన కలిగి, జ్ఞానము కలిగి ప్రభు సన్నిధిలో ప్రాయశ్చిత్తపడదాం, పశ్చాత్తపడి ప్రాయశ్చిత్తాన్ని తెలియచేద్దాం. కనికరాపూర్ణమైనటువంటి దేవుడు మనలను అంగీకరించొచ్చేమో, మనలను మరలా చేర్చుకునే అవకాశము ఉన్నదేమో. కాబట్టి ప్రయాసపడదాం, ఈ సమయాన్ని సద్వినియోగపరుచుకుందాం. దేవుడు మనలను దీవించునుగాక. ఆమేన్. విభూతిని ఆశీర్వదించి పంచుట. ప్రియతమా సహోదరి సహోదరులారా, పశ్చాత్తాప సూచకముగా మన నుదుటిపై గుర్తింపనున్న ఈ విభూతిని ఆశీర్వదింపమని మన తండ్రి అయిన దేవునిని దీనతో ప్రార్థించుదము. ఓ సర్వేశ్వర, మేము వినయముతో చేయి క్రియలను గాంచి జాలి చెందుదువు. మేము చేపట్టు ప్రాయశ్చిత్త క్రియలను చూచి పాపమన్నింపును దయచేదువు. నీ సన్నిధులు నిలిచియున్న నీ దాసులపై నీ ఆశీస్సులను దయతో కృమ్మరింపుము. వీరు విభూతితో గుర్తింపబడి
తపకాలపు ఉపవాస క్రియలను ఆచరించి శుద్ధి చేయబడిన మనసులతో నీ కుమారుని పవిత్ర పాస్క మహోత్సవమును కొనియాడుటకు యోగ్యులు అగుదురుగాక. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువా గైకొను మా హృదయ కానుక. ప్రభువా గైకొను మా హృదయ కానుక. ప్రేమతో కరము చాచి స్వీకరించుము దేవా. ప్రభువా గైకొను మా హృదయ కానుక. మమ్ముల పిలిచావు నీ శిష్యులుగా మలిచావు. సహోదరి సహోదరులారా, నేను మీరు నర్పించిన ఈ బలి సర్వశక్తిగల పిత అయిన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగినట్టులా ప్రార్థింపుము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనము కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనము కొరకును మీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ఓ ప్రభువా, తపకాలపు ఆరంభములో ఈ సంవత్సరికపు బలిని మేము ఘనముగా అర్పించున్నాము. ప్రాయశ్చిత్త క్రియలు, ప్రేమతో కూడిన దానధర్మముల ద్వారా అపాయకరమైన సుఖభోగముల నుండి వైదొలగి పాపముల నుండి శుద్ధిని పొంది నీ కుమారుని శ్రమలను భక్తితో కొనియాడుటకు యోగ్యులము అగుదుముగాక. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము న్యాయము. ప్రభు అయిన దేవ, పావని పిత, సర్వశక్తిగల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చువటను మీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. నీవు నీ పుత్రుల మనస్సులను నూతనీకరించి శుద్ధి చేయు నిమిత్తము ప్రత్యేకమైన ఈ అనుగ్రహ కాలమును బహూకరించితివి. ఈ కాలమందు మేము క్రమము తప్పిన కోరికలను విడనాడి పరిశుద్ధ హృదయములతో నిన్ను మనసార సేవించుటకు మాకు శక్తిని దయచేయుచున్నావు. అస్థిరమైన వాటియందు మనస్సులను కేంద్రీకరింపక సుస్థిరమైన వాటియందే మా మనస్సులను లగ్నము చేయ ప్రేరేపించున్నావు. కావున సకల పునీతులతోనూ దూతలతోనూ ఏకమై నిరతము మేము నీ గానములను చేయుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు, పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండియున్నవి. మహోన్నతమున హోసాన్న, ప్రభు నామమున వేంచేవాడు ధన్యుడు. మహోన్నతమున హోసాన్న. ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటయు నీవే. కనుక మీ పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచి బ్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమునందుకొని కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుము, ఏలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర, ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుము, ఏలైనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారవేయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర.
ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణం ప్రకటించెదము, మీ ఉత్థానమును చాటెదము, మీరు మరలా వచ్చు వరకు వేచి ఉందుము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమునొసగు ఈ అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించున్నాము. మీ సముఖమును నిలిచి మీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్ము పాత్రులుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలువర్మగమమ్ము పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బ్రతిమాలుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమందంతట వ్యాపించి ఉన్న మీ శ్రీసభను జ్ఞాపకముంచుకొనుము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, మా జయరావు పీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మును మీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణలను చేయుము. ఉత్థానముగ్ధమైన నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను మీ కనికరం ముందు చనిపోయిన వారినందరినీ జ్ఞాపకముంచుకొనుము. వారిని మీ దివ్య ప్రకాశములోనికి చేర్చుకొనుము. మా అందరిపై దయ చూపి దేవుని కన్యతెలుగు మరేమాతతోనూ పునీత అపోస్తలతోనూ ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితముల భాగమును దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము మీ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా మిమ్మల్ని స్తుతించి మహిమపరచదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వర, పవిత్రాత్మతో ఏకమైండు మీకు యుగయుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. మన రక్షకుడిచ్చిన పరమోపదేశమును అనుసరించి ప్రార్థింప సాహసింతము. పరలోకమందు నుండి మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పు పడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడులలో నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. మీ దయానుగ్రహము వలన పాపము నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చున్నాను అని మీ అపోస్తలులతో వచించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపములను లెక్కింపక మీ శ్రీసభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. మీ చిత్తము ప్రకారము మీ సభకు శాంతిని, ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. ప్రభుని యొక్క శాంతి సమాధానములు ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు సమాధానమును తెలుపుకొందుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించిన క్రీస్తు ప్రభువు. ఈ ప్రేమ విందుకు పిలువబడిన మనమందరము ధన్యులము. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. అనురాగపు ఈ భోజనం, అనుదిన బలి భోజనం. అనురాగపు ఈ భోజనం, అనుదిన బలి భోజనం. ఆత్మాంధకారమును అణచివేయును ఈ భోజనం. ఆత్మాంధకారమును అణచివేయును ఈ భోజనం. ప్రభు భోజనం, అనురాగపు ఈ భోజనం, అనుదిన బలి భోజనం. ప్రార్థించదము. ఓ ప్రభువా, మేము భుజించిన ఈ దివ్య విందు మాకు పోషకాహారంగా అగునుగాక. మేము చేపట్టిన తపకాలపు ఉపవాసము నీకు ప్రీతికరముగా ఉండి మాకు స్వస్థతనొసగు ఔషధముగాను ఉపకరించునుగాక. మా ప్రభుని క్రీస్తు ద్వారా మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్.
ప్రభువు మీతో ఉండును గాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పిత, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మ సదాకాలము మనలను దీవించి ఆశీర్వదించి కాపాడుదురుగాక. ఆమేన్. పూజ సమాప్తమైనది. సమాధానంతో వెళ్ళి దేవుని ప్రేమలో, సేవలో, తపకాలపు ఆచరణలో నిమగ్నులమై జీవింతుముగాక. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ఎంతో వింత